جسمي يطير إليك من شوق العلا يا ليت كانت قوة الطيران ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جس میں انصری مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. جو لکھا حیات عیسی پر حیات عیسیٰ پر تاریخی مناظرہ. اچھا جی زردش بھی آپ وہ سوال کریں وہ جو کر رہے تھے وہ وہی والا وہی والا سب وہی بند ہے جی وہی بن ہے. تو حضرت عیسیٰ پہ قرآن کون لائے گا؟ حضرت عیسیٰ پہ قرآن کون لائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب اللہ کے پاس ہے. جب آپ اتریں گے تو وہ جناب ان کو پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی زبان تو عبرانی ہے. قرآن شریف پڑھ لیں گے وہ عربی ہے وہاں سے سب سیکھ کر آئیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ وہی بند ہے. اللہ کے پاس سے وہی اللہ ان کے پاس وہی آتی تھی. سکھائے گا یہ اللہ ڈائریکٹ سکھائے گا یا بذریعہ فرشتہ سکھائے گا؟ نہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سکھائے گا. کیسے؟ عابد صاحب ذرا مائک میوٹ رکھے پلیز تھوڑی دیر ویٹ کیجیے گا. ابھی بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا تھوڑی دیر پلیز ریکویسٹ ہے. ان کو بند کریں ان کو بند کریں بھائی دوسروں کو بھائی سب کو بند کرے. ایک بند کر دی ہے. نہیں کوئی ایک بات کرے بھائی. اللہ نے جب وہی بند کر دی ہے تو حضرت عیسیٰ قرآن کیسے پڑھیں؟ اللہ کے پاس سے سیکھ کر آئیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ وہی بند. اللہ کے پاس اللہ کیسے سکھائے گا؟ کوئی ذریعہ تو ہوگا نا اللہ کے سکھانے کا. خود سکھائے گا نا. اللہ سکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود سکھائے گا نا. اچھا کیا طرز تکلم اللہ تعالیٰ ہی سکھائے گا نا. مجھے بتائے نا پہلے اللہ مجھے آپ کو کچھ پتا ہی رہے نا. آپ کو کچھ پتا ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء سے بات کرتا ہے کیا طریقہ کار ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ دل پہ ڈال دیتا ہے. کیسے دل پہ ڈال دیتا ہے؟ کیسے اللہ کو معلوم ہے. وہی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ کس پر؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نبی سے کلام ہاں وہی آتی تھی. وہی بند ہو گئی. بند ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے کیسے کرے گا اللہ کلام؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے وہی بند ہوئی نہیں ہوئی؟ اب میرے خیال کو چھوڑے آپ مجھے بتائیں. آپ نے بتانا ہے. نہیں میں آپ کا خیال کو کچھ چھوڑوں. وجہ کیا آپ کے خیال کو کیوں چھوڑوں میں؟ وہی بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ اب کیسے قرآن سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو مرزا صاحب کو کس نے سکھایا ہے قرآن؟ مرزا صاحب کی طرف نہیں جائے. مرزا صاحب کی جوتوں میں نہ بیٹھے. فی الحال آپ حضرت عیسیٰ مرزا صاحب کے جوتوں میں کیا مرزا صاحب کے جوتوں میں نہ بیٹھے. جوتوں میں بیٹھے. نہیں مرزا صاحب کے جوتوں میں بیٹھے کیا مطلب ہے؟ ہاں مرزا صاحب کی جوتوں میں نہ بیٹھے. ابھی جوتوں میں بیٹھنے کی تو جگہ نہیں ہوتی. ہاں آپ تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں نا فٹوفٹ ادھر ہی. اچھا چھوڑے اس موضوع کو چھوڑ دے. اس موضوع کو چھوڑ دیتے جی ارشاد صاحب ایک منٹ. ارشاد صاحب ایک منٹ. زردش بھائی ایک منٹ پلیز. ارشاد صاحب ایک منٹ. ارشاد صاحب ایک منٹ. سنیں پلیز. انہوں نے آپ سے سوال پوچھا. ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب چونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہی بند ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کیسے سکھائے گا کیونکہ وہی تو بند ہے. تو یہ آپ نے بتانا کیونکہ نظریہ آپ کا ہے وہی بند ہے. کیونکہ ہمارا نظریہ تو نہیں ہے کہ وہی بند نہیں ہے. ہمارے نزدیک مرزا صاحب کو قرآن خدا نے سکھایا. ہمارے نزدیک وہی بند نہیں ہے. آپ کے نزدیک بند ہے. تو اس لیے جواب آپ نے دینا پلیز. آپ کے نزدیک وہی بند نہیں ہے. جی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ہم بعد میں جواب دیں گے. آپ سے سوال کیجیے آپ اس کو ایڈریس کریں. زردش بھی پوچھیں. یہ جھوٹ کیوں کہا وہی بند نہیں ہے. آپ کو وہی بند ہے. شاہ صاحب ادھر نہ جائیں میری طرف ہی رہے. نہیں مگر ان کو پہلے غلطی مگر یہ کہہ رہے وہی تو کھلی کہہ رہے ہیں نا. ارشاد صاحب وہی بند ہے نا. وہی بند ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا طرز کلام کیا ہے؟ پہلے انبیاء کے ساتھ کیسے ہوتا تھا؟ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پردے کھول دیتا تھا. سب دلوں پہ ایسے ہی ڈال دیتا تھا. کیا ذریعہ تھا؟ قرآن کیسے آیا تھا؟ قرآن پچھلے نازل ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سیکھ کر آئیں گے جب آسمان پہ گئے ہوئے ہیں. کیسے نازل ہوا تھا میرا یہ سوال ہے. بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟
बज़रिए जिब्राइल वो जिब्रील ने आना बंद कर दिया, बंद कर दिया आके जमीन पे, जी हाँ, वही बंद हो गई। अब वही कैसे बंद। कुरान सीखेंगे? वो ईसा सीख कर आएंगे अल्लाह के पास कैसे से, सीखेंगे? कैसे? अल्लाह ताला सिखा कर भेजे, वही अल्लाह ताला इनको अल्लाह ताला कैसे सिखाएगा? अल्लाह सिखा सकता है, कैसे सिखाएगा? कलाम आपने बताया कि जो था बीच में आने वाला सिलसिला एक था वो बंद हो गया, अल्लाह ताला सिखा के भेजेगा उनको। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आना अब बंद कर दिया। वो अब तो सही है, ईसा जमीन पे है और कुरान कैसे सीखेंगे? वही अल्लाह ताला के पास से सीख कर आएंगे। कैसे सीखेंगे? नमस्कार जी सभी को। और अल्लाह ताला को बिठा के, अल्लाह ताला बिठाएगा उनको, उनको सिखाएगा। नमस्कार, किस जगह पे सिखाएंगे? ये सभी को नमस्कार सर। एक मिनट जी, आप म्यूट लगाएं जी प्लीज साहब। ठीक है सर। लगा रहे हैं, उनको बहुत शौक हो रहा है बात करने का, म्यूट लगा दें। नहीं, हाँ जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे कुरान सीखेंगे? अल्लाह ताला सिखा कर भेजेगा उनको। कैसे सिखा के भेजेगा? कैसे का क्या मतलब है? आपको सिखा के भेजता रहे? नहीं, कैसे का क्या मतलब है? कैसे सिखाएगा, ये क्या जुमला? आपको सिखा के नहीं, ये जुमला का कैसे सिखा कर भेजेगा, ये क्या जुमला है? इसकी वजह जरदश्त भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो चूंकि वो जरदश्त भाई आपसे पूछ रहे हैं, अरशाद भाई वो आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि चूंकि वही तो बंद है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला ऊपर डायरेक्ट अपने पास बिठा के सिखाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, ये कह रहा हूँ। ये यानी डायरेक्ट अल्लाह ताला सिखाएगा, बीच में कोई पर्दा, कोई फरिश्ता, कुछ नहीं, अपने पास पहले में बिठाएगा। माज़अल्लाह, बिल्कुल। अस्तगफिरुल्लाह। बीच में पता नहीं होगा। हजरत मूसा तो एक तजल्ली नहीं सह सके थे, नहीं, वो सिखाएगा। सामने बैठ के सीखेंगे, अल्लाह ताला उनको सिखा कर भेजेगा। वहाँ पे बैठेंगे, नहीं, वो अर्श मोहल्ला में बैठेंगे, वो अल्लाह ताला उनको सिखा कर भेजेगा। मतलब आरश मोहल्ला पे जाएंगे तो सीखेंगे ना? नहीं, ना मैंने कहा अर्श मोहल्ला का अलग, अर्श मोहल्ला में जरदश्त भाई बड़ी प्यारी मिसाल दे के चले आप। अर्श मोहल्ला में नहीं, ये जुमला पता है। उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल जरदश्त भाई ने दी है कि मूसा अलैहिस्सलाम, एक मिनट इरशाद साहब, मूसा अलैहिस्सलाम तो एक तजल्ली भी नहीं सह पाए और वो बेहोश हो गए, और वो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के पहलू बपहलू बैठेंगे, पास बैठेंगे, अल्लाह ताला डायरेक्ट सिखाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसको ईसा अलैहिस्सलाम। सुन ना यार, एक साथ बात बोल रहे हैं। नहीं, इन्ना लिल्लाहि क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, सुनो, बता दो। नहीं, इनसे पहले माफी चाहे, इन्ना लिल्लाहि क्यों पढ़ा? पहले इनसे माफी चाहे, इन्ना लिल्लाहि क्यों पढ़ा? आपकी मौत वाक़या हो गई है ना? नहीं, वो सही, इन्ना लिल्लाहि क्यों पढ़ा पूछ रहा हूँ मैं। मैं पूछ तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ कि आपकी मौत वाक़या हो गई है, तो इसलिए किसकी मौत? आप मेरी रूहानी मौत का जिक्र कर रहे हैं जरदश्त भाई। ये यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, और लाइव तो नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि रूहानी मौत वाक़या हो गई है। आप उन्होंने पढ़ा, किसकी सिर्फ इतना बताया। रूहानी मौत किसकी होगी? सुने सुनाई नहीं रहा, बस सुना। मैं पूछा किसकी रूहानी मौत किसकी हो गई है? आपकी मेरी तो नहीं है रूहानी मौत। अच्छा, नहीं, आप ये बताएं कि हजरत नहीं, अल्फाज वापस ले। अच्छा, नहीं, आप झूठ क्यों कहा? आपने झूठ क्यों कहा है? रूहानी मौत तो नहीं हुई मेरी। सुनो ना यार, नहीं, सुने आप ऐसे ना किया करे। आप कोई उस्ताद है मेरे, ऐसे ना किया करे, ऐसे ना किया करे जैसे उस्ताद बात कर रहा है, ऐसे ना किया करे। शाह साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे मिलने गए थे खुदा से। अच्छा, हाँ जी, हाँ, एक तजल्ली नहीं सह सके। हाँ ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे आए थे। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सह सके थे ना, अल्लाह के नूर की तजल्ली को नहीं सह सके थे। सही बात है। और आप ये फरमा रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहलू में बैठ के कुरान सीखेंगे। जी हाँ, तो अल्लाह ताला के पास ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल में कुरान नाज़िल हुआ है। 23 साल। अच्छा, मालूम है आपको 23 साल का? माशाल्लाह, बहुत आयल है आप, माशाल्लाह। सुने ना, आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई। 23 साल, अच्छा मैं समझा 24-25 साल हुए। मैं समझा 24-25 साल रहे हैं। सुने तो सही ना। मैंने सुना 25। आप 23 साहब ना करो। 23 साल क्यों कहा आपने? 23 साल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी देर में वही आती रही, जबरील लाते रहे, सही बात है, इसी तरह होता रहा ना। माशाल्लाह, सही बात कही यार, माशाल्लाह। अच्छा है आपके पास, बहुत अच्छी बात। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पहलू में बैठे हैं, कितनी देर खुदा के पहलू में बैठेंगे तो ये सीखेंगे।
اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھے میں نے کب کہا؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ سکھائے گا، تو یہی مطلب ہے نا کہ نہیں پہلو میں بیٹھنے کا تو میں نے لفظ استعمال نہیں کیا. حضرت جبرائیل آئیں گے. نہیں پہلو میں بیٹھنے کا کیوں کہا آپ نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پہلو میں نہیں بیٹھنا تو حضرت جبرائیل آئیں گے. نہیں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اللہ کے پہلو میں بیٹھے گے، میں نے کب کہا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پہلو میں نہیں بیٹھنا تو پھر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سیکھیں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر آئیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ میں یہی تو میرا سوال ہے. سر آپ سر پتہ کیا ہے، معافی چاہتا ہوں بیچ میں روکنے کے لیے، بڑی دیر سے آپ بحث کر رہے ہیں بندے کے ساتھ ہے نا. بھائی جان آپ میوٹ لگا لیں، آپ کو اگر جلدی ہے تو چلے جائیں. مجھے صرف میرے سوال کرنے کے وجہ سے میں بعد میں کروں گا. ٹھیک ہے بھارت بھائی، ٹھیک ہے بھارت بھائی، ایک منٹ زرتش بھائی، بھارت بھائی ذرا ویٹ کیجیے گا، آپ کو موقع ضرور دیتے ہیں. میں ویٹ کر رہا ہوں، بعد میں بات کر کے جب بھی آپ میرے کو بولیے گا آپ بول دیا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو بھارت بھائی، تھینک یو سو مچ. جی زرتش بھائی کنٹینیو کریں. ہاں جی ارشاد صاحب، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیکھیں گے یا ڈائریکٹ خدا سے سیکھیں گے؟ ڈائریکٹ خدا سے سیکھیں گے. مطلب پہلو میں بیٹھیں گے خدا کے؟ نہیں، پہلو کا تو لفظ نہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سکھائے گا طریقہ کار کا. تو مجھے کیسے سکھائے گا؟ چٹکی میں سکھا دے گا. جی ایک چٹکی میں سکھا دیں گے. ہاں، ایک چٹکی میں سکھا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دیر دہرائی فرماتے رہے، جبرائیل آتا رہا، دہرائی کرواتے رہے، سیکھتے رہے، لوگوں کو بتایا، ایک ایک آیت لکھتے رہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی شان والے ہوئے. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلو میں ایک چٹکی میں سیکھ جائیں گے. نہیں، چٹکی نہیں، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جا چکے ہیں. کیسے مطلب جب سے اس وقت سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ پہنچ. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیسے سیکھے؟ سکھا دیا اللہ میں ان کو. کیسے سکھایا ہے؟ مجھے طریقہ کار بتائیں. طریقہ کار نہیں، ان کو بٹھائے گا، ٹیبل پہ بٹھائے گا. ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں گے آمنے سامنے، ایک کرسی پہ حضرت عیسیٰ بیٹھیں گے، دوسری سائڈ پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے گا جناب. دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے. تو آپ بتائیں کیسے بیٹھیں گے؟ آپ بتائیں کیسے سکھائے گا ان کو؟ مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو دیکھو نا، میں تو سائل ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا سائل ہیں آپ، ماشاء اللہ سائل ہے. تو جب سائل ہے تو جب میں سائل ہے نا آپ، تو میں جواب دوں گا، تو پھر بحث نہ کریں. آپ طالب علم ہے نا، آپ طالب علم ہیں. نہیں، آپ طالب علم ہیں. اچھا نہیں، آپ سائل ہے نا آپ. وہ تو صحیح، آپ سائل ہے نہیں ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کے جواب دیں. نہیں، آپ کا جواب آپ سائل ہیں، طالب علم ہیں آپ. جی میرے بڑے بڑے بھائی جان، میرے چھوٹے بڑے تو نکل کر چھوٹے بھائی جان، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں مان لینا چاہیے. پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی سہ پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا کر بھیجے گا قرآن شریف. جب نور سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے نا. اچھا معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نور ہے. ماشاء اللہ آپ کو نور ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے. اللہ تعالیٰ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نور ہے کوئی جسم رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا ڈائریکٹ سوال ہے آپ سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہمیں تربیت کروانے آئے ہیں، ہمیں مسلمان بنانے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے کیا مسلمان نہیں ہے؟ آپ کو بنانے آئے کیا؟ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. مسلمان بنانے میں تو آپ کو مسلمان نہیں بنا رہا ہوں. سنو نہیں، آپ نے مسلمان ہیں یا کوئی مادی جسم رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے میں آپ یہ کیوں بنا؟ وہ بتائیں. نہیں، آپ الفاظ واپس لیں، پہلے الفاظ واپس لیں. میں آپ کو مسلمان، اللہ تعالیٰ نور ہے یا اللہ تعالیٰ نور ہے یا کوئی جسم رکھتے ہیں؟ ضدی بچے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نور ہے یا جسم رکھتے ہیں؟ نہیں، نور ہے اللہ تعالیٰ، نور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نور کی تجلی سہ پائیں گے؟ ہاں بالکل، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ جس چاہے کر سکتا ہے ان کو. ایسے کر سکتا ہے. اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا زندہ؟ نہیں، میں تو نہیں مانتا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میں نے کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے والد کو آپ نے نہیں، میں والد صاحب کو دیکھا تھا. نہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو والد صاحب کو دیکھا تھا، دادا کو دیکھا تھا. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں اٹھایا؟ کو دیکھا تھا.
नहीं देखा था मैंने। कत्ल हुए थे? नहीं सूली चढ़े थे? नहीं चढ़ी थी। आसमान पे चले गए? नहीं। कैसे नहीं गए? मैं कहता हूँ आसमान पे चले गए। तो आपको कैसे पता चला मेरे दादा का? आपको क्या मालूम है? कैसे पता है? मुझे उनको तो दफन कर, मुझे वो तो दफन कर दिया। नहीं, किसने कहा दफन हुए? मैं जानता हूँ ना। आप जानते ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है तो जानते कहाँ से हैं? अपने वालिद से पूछा। आपने देखा नहीं उसको जानते कैसे हैं? मेरे वालिद ने कहा, मेरे वालिद ने देखा है ना। कैसे आपके वालिद ने कहा है? मैंने आपसे पहले पूछा है कि आपने अपने दादा को देखा? आपने कहा नहीं देखा। मैंने मेरे पूछा वालिद ने कत्ल हुए? कहते नहीं। मैंने कहा वो सूली चढ़े? कहते नहीं। तो फिर आसमान पे गए? नहीं, आसमान पे तो नहीं गए। तीसरी सूरत है नहीं कोई? नहीं, आसमान पे तो नहीं गए। हजरत ईसा के लिए आपने यही रखा हुआ है ना? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है कि अल्लाह ताला ने हमको उठा लिया जिंदा है ना? नहीं, आपके वालिद को भी उठा लिया? नहीं, ये किसने कहा? अब मैं कह रहा हूँ उठा लिया। आपके कहने से क्या होता है? मैं कहता हूँ अल्लाह आपको भी उठा ले। नहीं, वो तो नहीं, किसी को नहीं उठाया अल्लाह ताला ने सिवाय ईसा के। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वफात आ गई, मौत आ गई? जी आ गई। और हजरत ईसा पे क्यों नहीं आई? नहीं, अल्लाह ताला ने उठा लिया, उसकी मर्जी है। कैसे उठाया? मैं ईसा आप कहते हैं ईसा को कोई मौत आई है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मैंने आपसे पूछा कि आपके दादा कत्ल हुए तो आप कहते नहीं। नहीं, अच्छा याद है, अच्छा याद है आपको? नहीं। आसमान पे चले गए? नहीं। कैसे? किसने कहा है? किसने कहा है कि वो आसमान पे नहीं गए? दादा ने, मेरे दादा तो नहीं गए आसमान पे। हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं। मैं रोने में बदल दूं आपका रोना हंसना? अच्छा, वो कैसे गए आसमान पे? नहीं, आपका हंसी मुझे रोने में बदल दूं? मैं गाली में आ जाऊं? नहीं हंसा। नहीं, हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी क्यों आ रही है आप? देखो, मैं घर में बैठा हूँ, मैं अभी किसी बात पे हंसा हूँ, किसी बच्चे खेल रहे हैं उनकी किसी बात पे हंसा हूँ। आपकी बात मगर मेरे सामने मत हंसे आप, मैं सजा दूंगा फिर आपको। टीचर है? नहीं, मैं टीचर, मैं सजा दूंगा। टीचर तो नहीं, आप बदतमीजी से बात करेंगे। मैं आपको इल्मी तमाशा बात ही नहीं कर रहा। फिर हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी क्यों आई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट खुदा से वार्निंग दे रहा हूं, अगर आपने हंसा नहीं तो मैं इल्मी तमाशा मार दूंगा आपको। अच्छा, अल्लाह ताला डायरेक्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान सिखाएंगे? जी हाँ। ये किस जगह लिखा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये। आप नबी हैं? नहीं, मैं तो नबी नहीं हूँ, मेरा यही ख्याल है। कैसे कह रहे हैं? आपकी क्या हैसियत है? मेरी हैसियत यह है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया है। आपको इल्हाम हुआ? नहीं, मेरी बात ईसा को अल्लाह ताला। अच्छा, मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि हज़रत ईसा को? आप पूछते ही जाएंगे, मैं भी कुछ सवाल कर सकता हूँ? नहीं, आप मेरे पास है, मैं नहीं पूछना है। अच्छा, आप कितने सवाल करेंगे? और मैं बहुत सारे करूंगा। मेरे पास इतना वक्त है कि आप तमाम सवालों का जवाब। आपको किसने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान खुदा? मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है। आपका कैसे ख्याल है? आप नबी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, मानना है, हमारे नहीं माने। आपका उस्ताद हूँ मैं आपका उस्ताद हूँ। आप मुजद्दिद हैं? मैं आपका उस्ताद हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे? मैंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे मेरे पास। तो आपको कैसे पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है खुदा से कुरान सीखेंगे? किसने बताया? मुझे पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिया गया। कोई हदीस है? आप ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया है? मैं मानता हूँ, नहीं मानता, मुझे तो आपने सिर्फ ये बताना कि अच्छा यार, ये ना बात बीच में जरतश भाई, इरशाद भाई जरतश भाई आपसे एक सवाल है, बड़ी देर से पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान पाक कैसे सिखाएगा। इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं वो डायरेक्ट सिखाएगा अपने पास बिठा के। अब अपने पास क्या, अल्लाह ताला कभी किसी से ऐसा भी कलाम कभी किसी नबी से किया है कि वो अपने पास बुलाए, अपने पास बिठा के, बीच में कोई पर्दा हाइल ना हो और इस तरह कलाम करे? दूसरा, वही के जरिए, वही तो बंद है और वही बंद है तो वो सिखाएगा कैसे? वो सवाल आपसे बार बार कर रहे हैं, आप उस बात को टच ही नहीं कर रहे और अपनी एक लायानी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। तो ये दुरुस्त बात नहीं है। या कोई इल्मी बात करें, कोई इल्मी बात करें। मुझे अच्छा आप हिमायत कर रहे हैं कैसे? मुझे नहीं पता। अच्छा आप हिमायत ही बंद कर रहे हैं तो अब आपसे बात कर लेता हूँ, बस दूसरे कोई बात मत करें।
آپ تو زیادہ عالم معلوم ہوتے ہیں. ماشاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اہل علم ہے, بہت اہل علم ہے آپ. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں جی 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 پوچھے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن سکھانا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ عیسیٰ سیکھ کر آئیں گے. پھر کیسے سیکھ کر آئیں گے؟ بتایا ہے, کس نے بتایا ہے یہ بات, کس نے بتائی ہے؟ تو یہ قرآن شریف کا سیکھ کر آئیں گے نہیں آئیں گے وہ؟ قرآن شریف سے کس اچھا جگہ؟ قرآن شریف سے واقف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں کس جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے بات, وہ آیت پڑھے. وہ آیت تو بات پڑھ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ حدیث پڑھے جس جگہ پہ. آپ کو کس نے بتایا یہ بات, بتائی کس نے؟ نہیں, آپ ہمیں سوال ہی کرتے ہیں, میں بھی کچھ سوال کر سکتا ہوں آپ سے. نہیں آپ کو یہ بات نہیں, میرے بھائی جان, میرے چھوٹے بھائی, چھوٹے بیٹے منع, میرے منع, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں اٹھایا؟ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اچھا وہ تو آپ کتنے سوال, میں ایک سوال کر رہا ہوں جواب کو نہیں دیتے. یہ بات کس نے بتائی ہے پہلے یہ بتائیں. کہ میں نے اپنی طرف سے کہا, بس ٹھیک ہو گیا. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں جانتا ہوں آپ سے زیادہ. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مجدد ہیں؟ نہیں, میں مجھے تو میں اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں. نبی ہو؟ نہیں, نبی نہیں ہوں. ولی ہو؟ نہیں, ولی نہیں ہوں. آپ کیا ہیں؟ علیہ السلام آئے تھے. اچھا, آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو جو ہوں. نہیں, میں آپ ہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کتنے چونچی معلوم ہو رہے ہیں؟ بات آپ کو کس نے بتائی کہ حضرت عیسیٰ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ قرآن شریف؟ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. آپ اپنی طرف سے آپ کیا چیز ہے؟ میرا علم ہے جتنا, میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں. آپ کیا علم رکھتے ہیں؟ میں جتنا علم ہے میں اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں. آپ کا کیا علم ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عربی تو نہیں تھی. وہ کیسے سیکھیں گے؟ سکھانا ہے, کس نے سکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ میں نے اپنے علم کے مطابق بول رہا ہوں. آپ کا علم کیا ہے؟ میں آپ سے زیادہ عالم ہوں. آپ پہ کو وحی آتی ہے؟ یہ نہیں, وہی تو نہیں آتی. الہام ہوتا ہے؟ نہیں, الہام بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ سے کبھی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی. آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو اپنے علم کے خاطر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام. کہ آپ کہتے ہیں نہیں, جو سوال پوچھتا ہوں کہتے ہیں نہیں, پھر آپ کو پتا کیسے چلا؟ اچھا, میرے سوال کا بھی آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں, میں جواب, میں نے کئی جواب. اچھا, ارشاد انصاری صاحب نہیں, ان سے بات کریں. ایک سوال صرف, آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے, تو جو آپ نے علم لیا ہے, جس چیز سے آپ نے استنباط کیا ہے, قرآن سے استدلال لیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال لیا ہے یا صحابہ کی کسی بات سے استدلال لیا, وہ کہاں سے, آپ کا سورس آف علم جو ہے وہ کدھر سے لیا آپ؟ یہ پانی بند کریں, اگر آپ نے موٹر چلائی تو وہ پانی بند کریں. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, اپنے پاس رکھا, وہاں سے سیکھ کر آئیں گے. آپ مانتے ہیں؟ یہ بات تو قرآن میں کسی جگہ پہ موجود ہے. جی میں کر رہا ہوں بھیا, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. کس بات کا ذکر؟ قرآن میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. جو بات میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن شریف سکھائے گا. نہیں, میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب میں تو جواب دے رہا ہوں. قرآن شریف سکھائے گا حضرت عیسیٰ کو؟ وہ تو میں بتا دوں گا. میں سوال کا جواب دینے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سکھائے گا؟ وہی تو میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں, ڈائریکٹ سکھائے گا؟ ہاں, ڈائریکٹ سکھائے گا. بس اب خاموش رہیں. یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میرا علم کیا ہے؟ آپ کا علم کیا ہے؟ میرا علم آپ سے زیادہ ہے. میرے سے زیادہ ہونا نہ کم ہونا یہ سوال نہیں, یہ علم. ہاں تو آپ کو نہیں, سوال یہ کہ جب آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ سے کیا بات کروں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے لی, یہ علم آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے خود قرآن حدیث کی روشنی بات کر رہا ہوں. میں قرآن کی وہ آیت واضح کر. نہیں, اس وقت آیت بتانے وقت نہیں جناب, دیکھنا پڑے گا. دیکھو قرآن پڑھو. اچھا, آپ کیا مسلمان ہیں؟ قرآن آپ کے پاس ہے؟ آپ مسلم ہیں؟ کر دوں. ہاں جی. جی
जब तक ये कुरान पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो आपने सवाल पूछा है ना, तब तक मैं नंगा कर दूं इसको, इसको जो नीचे बैठे अरशाद जी। एक मिनट भाई जी, मैं सवाल खत्म करने दें फिर आप। ठीक है सर, आपका सवाल बहुत ही ज्यादा है यार, पता नहीं कितना नंगा करोगे उसको आप। हाँ जबरदस्त। अब देखे ना, एक बंदा कहता है कि मैंने अल्लाह ताला से ये खबर जो एक ही सवाल में एक ही मिनट है, मैं 1 मिनट में नंगा कर दूंगा इसको। मैं सुन तो अच्छा भाई वो जो है उनको भाई 1 मिनट नंगा, अच्छा इनको 1 मिनट नंगा करने वाले हैं, इनको दे दे आप। नहीं इनको बुलाए साहब, मेरे सामने इनको बुलाए, वो नंगा करने वाले हैं। नहीं जरा इनको बुलाए, इधर बहुत शेखी मार रहे हैं, जरा इनके एक दो ये बात है कि हजरत ईसा डायरेक्ट कुरान सीखेंगे खुदा से। जी मेरा ये आप बता रहे, मैं पूछ रहा हूँ ये बात ली कहाँ से? मैंने खुद ख्याल किया है कि उसको अल्लाह ताला को सिखा, ये इल्म कहाँ से लिया? क्योंकि वो अल्लाह ताला के पास गए हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको सिखा कर भेजेगा। नहीं गए थे, बाकी नबी नहीं जाते थे। बाकी नबी नहीं, हजरत मूसा भी गए थे, उनको क्यों नहीं मिला? वो आने वाले नहीं है ना, सीख मुजतबा है, वो मुजतबा है, इस गंद को यहाँ से रोक दो। चलो खत्म, आ गए जनाब, मशवरे भी आ गए जनाब। उनको रोक देने की जिक्र कर रहे हैं, आप खामोश हो जाए भैया। ये जो आपको मशवरा दे रहे हैं उनसे जरा बात कर लेता हूँ मैं। नहीं जी जनाब, नहीं इनको जरा बात कर, इन्हें बहुत उछल रहे हैं। आपको जबरदस्त घर पहुंचा के आएगा, आप अंसारी साहब उनसे बात नहीं मैं इनसे जरा बात कर लेता हूँ, इनकी हंसी खत्म हो जाएगी। ये आपने बताना है, ये बात जी से ली है, कुरान से ली है, किस जगह से? मैं अपने इल्म के खातिर कर रहा हूँ ना। आपका इल्म क्या है? आपका इल्म मैं तो नहीं जानता। आपने ये बात जहाँ से ली है वो जगह बताए मुझे। मैं अपना बताता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बात आपने कुरान से ली है। नहीं वो तो से आप सवाल से मैं वो तो मैं आपको जवाब देने की तो कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। मुझे आप ये सिर्फ बता दें कि ये बात किस जगह पे लिखी है, कुरान की किस आयत से ली है, हदीस से ली है, बुखारी से ली है, मुस्लिम से ली है, तिरमिज़ी से ली है, किस जगह से ली है? वो तो अल्लाह ताला से ईसा अलैहिस्सलाम सीख कर आएंगे। ये बात आपने कहाँ से? ये मैं अच्छा, ये तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कोई? मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ, मुझे आपने बताना ये बात कहाँ से ली। तो जवाब ही तो जरूर नहीं मानता हूँ, क्या मतलब है? मानता हूँ, आपको मानना पड़ेगा। ये बात मुझे मेरे छोटे भाईजान, मैं बड़ा भाई हूँ आपके, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सीखना चाह रहे हैं? पूछ रहा हूँ कि ये आप मुझे बता रहे हैं, नहीं आप मुझे सिखाना चाह रहे हैं, नहीं आप मुझे सिखाना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ। ये बात जो आपने मुझे आज बताई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट खुदा से सीखेंगे, ये किस जगह पे लिखी हुई? नहीं मैं कह रहा ना, मैं जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया है तो वहीं से सीख कर आएंगे। ये मेरा कहना है। किस जगह पे लिखी है ये बात कि खुद अल्लाह ताला उनको अपने पास बैठा के ये कुरान सिखाएंगे? अच्छा ये बात लिखी है ना कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया? मैं ये जो बात पूछ रहा हूँ उसका बताया, मैं दूसरे नहीं उसी तरह तो जवाब दे रहा हूँ मैं, आहिस्ता लेके चलूंगा ना। कुरान शरीफ की किस आयत में? मैं उसी को तो जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका एक एक करके जवाब दूंगा। ये बात मेरे भाईजान, मेरे छोटे भाई, मेरे मुन्ने, मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा ना, शायद समझाना चाहूंगा ना। पूछ रहा हूँ, बेशक जितनी मर्जी रट लगा ले, मैंने इससे आगे पीछे नहीं जाना। ये बात किस जगह की? अच्छा मैं जो चाहे कह सकता हूँ आपको? कैसे कह सकते हो? मैं तो पूछ रहा हूँ कुरान शरीफ से, आपसे हवाला मांग रहा हूँ कि ये बात कहाँ लिखी है। अच्छा वही तो समझाना चाहता हूँ मैं। अब जरताश भाई वो ये वाली बात तो कतई हो गई है कि उनको कुरान कौन सिखाएगा, ये बात तो कन्फर्म होगी, ये बात तो लाजवाब हो गई है।